मैं अपने एक पुस्तक का नाम ही जिथों खादियां रोटियां रखिया है। मैं इस भाषा तो अपने बच्चे पाले ने जो समाज बहुत बढ़िया स्टेटस से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सारी उम्र इस तो रोटियां खादियां और बहुत मान सम्मान मिले। और इस 6 वरियां दे विच विशेष तौर पर मैं कह सकता कि मैनू 250 के नेड़े सन्मान मिले, जिहदे चो मैं ये सोचदा कि कुछ सन्मान शायद मेरे पग करके भी मिले हो कि डायरैक्टर का सन्मान करना है, पर मैं ऋणी हाँ उन्होंने संस्थावां का जिन्हों ने मैनू इस तो वख होके भी पहचानिया। पंजाब सरकार वालों शिरोमणी पंजाबी साहित्यकार भाई संत तरन सिंह बैनी संस्था वालों सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार जिहड़ा सतगुरु जगजीत सिंह होरां ने ये कह के भेजा कि मैं शरीरक तौर पर आप नहीं आ सकता, इसलिए मेरी हाज़री मेरा चित्र नाल दे के लगवाना ते उन्होंने कहना कि किसी वेले आके भैणी साहब दर्शन करके जा। मैं इस गल की सुभाग समझिया अपने आप को। उस बलराज साहनी पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार, उस तो बिना जिहड़ियां होर बहुत सारियां बाबा बंदा सिंह बहादुर राष्ट्रीय पुरस्कार, पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों गोल्डन जुबली पुरस्कार, इहो जिहियां संस्थावां सत्थ वालों जिहड़ी एक नरोल साहित्य नाल जुड़े हुए लोगों की संस्था है, उन्होंने बुला के महाकवि संतोख सिंह पुरस्कार 2 बार हरियाणा सरकार ने इस प्रतिनिधि के तौर पर कैनेडा गया, उत्थों दियां साहित्य सभावां ते उन्होंने लोगों के वालों मिले हुए सन्मान मैं समझदा मैं इन्हां लई ऋणी हाँ इन्हां लोगों का जिन्हां ने इस मान दिता। ये पंजाबी भाषा का सन्मान सी, मेरी किरत का सन्मान सी। मैं जिन्नियां मैं उडारियां मारियां ने उहदे लई मैं इस तुहानूं धन्नवाद की कहां बच्चों नूं आपदियां नूं कि मैं थोड़े वर्गे सुहिरद और सॉलिड कंधां दे सिर ते उडारियां मारियां ने। जे ये कह हरियाणा ते पंजाब तो बाहर यानी बाहरले देशों के विच भी तुहानूं बहुत सारे मान ये सब उन्हां दा बड़प्पन है। मेरा तो ये है कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं वरना मौसू गरीब करोड़ पड़े हैं। ये तो मान इन्होंने बख्शिया, पर ये देखिया कि जे किसी वे ये कहता कि केसरा राम 125 साल का राजस्थानी कहानी का सर्वे करो, उन्होंने जो कहानीकार उभर के आए हुए कहानीकारों का अनुवाद करके पंजाबी साहित्य जो हरियाणा के पाठकों 63 कहानियां अनुवाद करके पंजाबी दियां उन्होंने लोगों को दित्तियां। और उसका रिजल्ट ये होया कि वो समागम जितने रिलीज़ किया गया तो उस वेले नौहर च एक समागम होया जिहड़ा इंज लगता सी जिवें कोई बहुत बड़ी रैली हो रही है। रात के 2:30 बजे तक वो पुस्तक रिलीज का समागम चल रहा है, बड़े 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 समागम। और उस इस हरियाणे के लेखकों बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल जोड़ना, बाबा शेख फरीद नाल जोड़ना और सरकार का ये मान महसूस करना कि हाँ ये पंजाबी साहित्य के निर्देशक ने लभे है कि पंजाबी तो जम्मी ही हरियाणे च सी। पंजाबी का सब तो पहला कवि बाबा फरीद जिन्हों की बाणी गुरु ग्रंथ साहब सुभायमान है, उन्होंने अपनी बाणी की रचना हंसी च रह के की। उत्थे असी हर साल बाबा जी के नाम से समागम भी करते रहे। एक पुरस्कार उन्होंने नाम से स्थापित किया। सिर्फ एक पुरस्कार होंदा सी 21,000 रुपए का, जिहड़ा बड़ी मुश्किल नाल होया सी। भाई संतोख सिंह पुरस्कार, वो तो पिछों पुरस्कारां दी एक नेरी आ गई। उस तो पिछे बाबा फरीद पुरस्कार, वो तो पिछों तरन सिंह बैनी पुरस्कार, रागी ढाडी पुरस्कार और पुस्तकां दे पुरस्कार 8 विधावां जरडोडी पुरस्कार। ये सब तुहाडे सहयोग सदका होए, तुहाडे फंगां दीयां मारियां होईयां उडारियां सीआं। जिੱਥੋਂ तक ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ बहुत वधिया गल की। वैसे तो मेरी इच्छा से मैं ये भी चर्चा करा तो मैनू ये सी कि 2011 मैं एक पुस्तक के मुखबंध से लिखा गल कि जो 2011 मैं सेवा मुक्त होया सी तो हरियाणा पंजाबी अकैडमी के डायरैक्टर के पद तो कि मैं ये सोचा सी कि हुण इस तो पिछों लोग ये ना समझण कि मैं शायद किसी मजबूरी बस
ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1912 'ਚ ਹੀ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 'ਚ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਈਆਂ, 14 'ਚ ਫਿਰ 3 ਆਈਆਂ, 15 ਖਾਲੀ ਗਿਆ, 16 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 15 ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 15 ਦੀਆਂ ਤੇ 2 16 ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਧਰਮ ਖੇਤਰ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਨਿਬੰਧ ਨੇ। दूसरी पुस्तक है घोगे सिप्पियाँ कहानी संग्रह है। तीसरी पुस्तक है मित्रू बड़ी में खानी कहानी संग्रह है। चौथी पुस्तक है कब किरना पोइट्री दी है। पंजवीं पुस्तक हिंदी च मेरे एक बच्चे ने कहानियां वो मेरिया कवितावां नूं अनुवाद करके दिता अनामिका, वो हिंदी च आ रही है। 5 पुस्तकां एक बड़ी दिमाग दे विच बहुत बार गल आउंदी है कि अज जिवें जिहड़े डायरैक्टर ने हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी के डायरैक्टर ने जो मौजूदा डायरैक्टर ने वो साडे गुआढ़ी सूबे पंजाब दे विचों लगे ने। और असीं तुहानूं बस ये पूछना चाहांगे कि तुसीं डायरैक्टर रहे हो 6 साल तुसीं पंजाबी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी की सेवा भी कीती है, तो की पंजाब तो बाहर के जिहड़े लेखक ने उन्हां नूं भी असीं मौका साडी इत्थे अकेडमी है बराबर दा ही दे सकदे या सिर्फ हरियाणे दे ही पंजाबी लेखकां दे लई कामकार कर सकदी है या बाहर के लेखकों को भी मौका दे सके, उन्होंने बराबर का मौका दे सके? देखो पहली गल तो यह है कि अकाडमी की होंद का जो गल करिए तो पंजाबी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी है। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ ਸੀ, त्रैमासिक ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਮੈਂ त्रैमासिक 4 ਅੰਕ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇਹ 70% ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਛਪਣਗੇ, 30% ਗੁਆਂਢੀ ਕਲਮਾਂ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 70% ਔਰ 30% ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10% ਪੁੰਗਰ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 70-30 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੀਏ ਕਿ 70% ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ, 30% ਬਾਹਰ। मेरा ये मानना है कि जो कोई भी किसी भी स्थिति के विच जो भी इंसान होंदा है वो अपने बुजुर्गों तो जिवें एक सिक्ख्या भी लैंदा है, उन्हां तो उन्हां दे तजुर्बे भी लैंदा है, उन्हां तजुर्बियां दे आधार ते भी वो काम करदा है ते वो अपनी नॉलेज दे नाल भी काम करदा है। और मेरा ये मानना है कि भी जिहड़े पुराने डायरैक्टर रहे ने एक तो उन्हां तो थोड़े जिहे तजुर्बे भी होने चाहिए हैं और वो तजुर्बे सीखण के नाल ही जो अज कुछ जो भी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी कर रही है, अच्छा काम कर रही है, वधिया है, सब कुछ है, लेकिन तुसी अपने लैवल में तो जो तुसी तुहाडे लैवल की गल कर रहे हो तुसी तुहानूं लगदा है कि वो तुसी काम तो अकेडमी के काम तो संतुष्ट हो? देखो बच्चे ये संबंध एक गल है, मैं आज बहुत लाइट टोन की गल कि मेरे पुत्र को किसी ने पूछा भी तुहाडी उम्र कितनी है, तो जो बाप मेरे जिन्नी कितने करी फिरता है उन्होंने पूछा तुहाडी उम्र कितनी है तो उन्हें कहा तकरीबन 120 साल। मैं कि ये किमें हो गया 120 साल तुसीं किमें कह सकते हो? मजाक कर रहे उन्हें कहीं 70 साल की मेरे बाप की 50 की मेरी 120 साल की उम्र है, मैं उन्होंने तजर्बे के आधार पर जी रहा। तो पहली गल तो तेरी गल का इस गल का मैं मान करना भी बहुत वड्डी गल है कि आपके पूर्वजों तो कुछ सीख के एक गल तोड़नी बनती है। रही गल एक अगली गल फिर कि मेरे सक्सैसर जिहड़े आए सी मेरे तो बाद वो थोड़े जे मेरे नाल किसी खिज का सदका आए सी, मैं बड़े साफ शब्दों से कहांगा वो थोड़े जे किसी रोस से संकोच नाल ही आए सी। इस करके उन्होंने मेरे कम्मां नूं एक साइड करके रादर जिहड़े कुछ प्रोग्रेसिव गल्लां भी सीआं ना हरियाणे के पंजाबी लेखकां दीआं प्रकाश पुस्तकां खरीदणियां ते जिथे पाठक ने उत्थे मुफ्त वंडणियां अकैडमी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सी। उन्होंने ये कह के बंद करता कि उसका गलत चलाया हुआ प्रोग्राम से मान सम्मानों की लिस्ट उस बहुत अगे लंघ चुकी सी। बजट जिहड़ा सी किसी वेले जाके 20 लाख तो शुरू किया सी, 1 करोड़ से छड्ड के आया सी।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਤੇ ਫੂਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰਾ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੀ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪੁਸਤਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਟਡ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਛਪਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਜੂ ਬਾਈ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪੋਇਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੋਇਟ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਕੇਵਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸਾਡੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 3 ਖਰੜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2-3 ਐਵੈਲੂਏਟਰ ਤੋਂ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਦਾਨ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀਆਂ 5-6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਤੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਸੋ ਲਿਖਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਢੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੂਰਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੰਡ ਲੂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਰੁਪਏ ਹੈ ਦਾ। 1 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਪਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਫਿਰ ਮਰਹੂਮ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਕਾਂਗ ਨਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਂਗ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗ ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਸੂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ, ਸਿਰ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਘਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇਸੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਚੁੰਬਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਨਿੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਰੀ ਨਿੱਕ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਮਿਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਥੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਐਡਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ।
ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਕਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਸਰ ਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤः ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, बेटी डॉक्टर है वो किस स्टेज पे पहुंच गई है, केसरा राम ने क्या भी फाइनल ईयर च पढ़ गई। ये मेरी अपनत है, मैनू ये लगता है कि मेरे अपने बच्चे ने ये जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और बहुत शौक बहुत आनंद यादगारी मेरा दिन बढ़ाता। बहुत धन्यवाद।